ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਥਰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो इन्होंने दिनों सानू बहुत ज़्यादा लिखतां खास तौर पर अपने पाकिस्तानी भरावां भैणां दियां भी और अपने भारती कब्जे वाले पंजाब चों भी मिल रही ने। मैं कई बार सिक्योरिटी रीजनस करके जिहड़ियां साडे वाले पासियों आंदियां ने उन्होंने मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हुंदा कि साडी वजह करके जां कोई फिर बहाना बना के उन्होंने कोई हरास करे। इसलिए कई बार कईयां नूं लगदा है कि भी तुहाडे आलमोस्ट सारे ही व्यूअर जिहड़े ने दूसरे पासियों लगदे ने। मैं कह नहीं, इवें नहीं है। उन्हां चों कुछ तां वैसे भी नहीं लिखते, जिहड़े लिखते भी ने उन्हां चों असीं बहुत वार उन्हां नूं नहीं जिहड़ा मैंशन करदे तां कि उन्हां नूं कोई एवें बहाना बना के उत्थे हरास ना कीता जाए। और करतारपुर कॉरीडोर दा खुल्लण दा दिन जिउं-जिउं नेड़े आ रहा त्यों-त्यों बहुत सारियां लिखतां आलमोस्ट रोज़ाना 5-6 जिहड़ियां प्रॉपरली ड्राफ्टिड ईमेल्स हुंदियां। कामेंट्स तो इन हंड्रेड्स हुंदे ने, मैं पढ़ जरूर लैंदा है, पर उन्हां नूं कॉपी पेस्ट करके प्रिंट करके फिर वक्त भी नहीं हुंदा उन्हां नूं डिस्कस करन दा। और जिवें एक लिखत सानूं जिहड़ी 31 अक्तूबर नूं अरशद सुलेमान भट्ट जी ने लाहौर तो लिखी। उन्हां ने डियर सिख नेशन सत श्री अकाल अस्सलाम अलैकुम, उन्होंने सारी सिख कौम नूं एड्रैस कीता है। हिस्टरी खुद लिखारी है तो हिस्टरी लिखेगी कि एक पासे अग लाई जा रही सी ते एक पासे इमरान खान मुहब्बत दा प्रचार कर रहा सी। ताजमहल मुहब्बत दी निशानी नहीं, मुहब्बत दी निशानी करतारपुर राहदारी है। ते एक कातल किस तरह मुहब्बत दी निशानी बना सकता है? मुहब्बत की निशानी तो इमरान खान ने बना दी है। और इहदे नाल ही उन्होंने फिर ईवन नवजोत सिद्धू होरां बारे भी कहा कि वो साडे दिलां च वसदे ने, क्योंकि वो ही उस पैगाम नूं लैके गए। और अखीर च उन्होंने कहा कि सिख नेशन साडे सिर मत्थे ते। सो असीं जिहड़ा इन्हां दा शुक्रिया अदा करदे हैं। और उस्मान तालब जी जिहड़े साडे नाल लगातार यही नहीं भी जुड़े हुंदे ने, सानू बहुत नगेट्स ऑफ विजडम वो भी साडे तक पहुँचाते हैं, क्योंकि जिहड़े सचमुच दयानतदार हुंदे ने इंटलैक्चुअली। साडे बहुत सारे इंटलैक्चुअल्स की प्रॉब्लम भी है कि बहुत सारे पहले ही बाइस्ड ने, विके हुए ने, डरे हुए ने, रोटी कपड़े तक उन्हां दा है, इसलिए उन्होंने अपनी दुनिया तो बिना होर कोई नज़र नहीं आता। पर बहुत थोड़े ने जिहड़े ईमानदार भी ने, सोच भी सकते हैं, करज भी रखते हैं और फिर उस एक कॉन्टैक्स्ट दे विच भी देखते हैं। उन्होंने जो उस्मान तालब जी ने सानू लिखिया, क्योंकि बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का तो जिक्र होया, पर क्योंकि करतारपुर कॉरीडोर ही इन्ना वड्डा इशू बना दिता है उन्होंने ISI नाल जोड़ के। हालांकि तकलीफ उन्होंने ये तो चलो एक दर्शन वाला सवेरे आएंगे, यात्रु शाम नूं चले जाएंगे, पर मैं समझदा भी जो उन्होंने एजेंसियां वालियां ने सिर जोड़ के बैठे होणगे, एक तो मुहब्बत दोनों कौमां दी, सिखां दा आण जाण शुरू पाकिस्तान गुरुद्वारियां दी साम संभाल, पर यह बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी का कानसैप्ट उन्होंने बहुत तकलीफ दे रहा। क्योंकि जे असीं देखते हैं भी बाहर भी जिहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ ने, अमरीका कैनेडा, जिथे सिखां ने मिलियन $2 मिलियन ला के चेयर्स एस्टैबलिश कीतियां। कोलंबिया यूनिवर्सिटी सी सिख चेयर, एन आर्बर मिशिगन यूनिवर्सिटी, कैलीफोर्निया दियां 2-3 यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। पर पैसे सिखां दे ओवर ए पीरीयड ऑफ टाइम असीं देखते हैं कि उत्थे वो क्रिश्चियन मिशनरी मैकलॉयड दे चेले बिठाते उन्होंने, इंडियंस ने लिया के। कोई पिशौरा सिंह बह गया, कोई हरजोत ओबराए बह गया, कोई वो गुरिंदर बह गया। और उन्होंने फिर वही जिहड़ा वैसटर्न, क्योंकि सिक्खी नूं चैलेंज सिर्फ हिंदूत्ववाद तो कर ही रहा, तो हुण खुल के आ गया। जिहड़ा वैसटर्न कानसैप्ट भी है क्रिश्चियनिटी का, और दूसरा तीसरा ये भी सिख धर्म की, सिख मजहब की जिहड़ी चढ़त है उन्होंने बर्दाश्त नहीं करते। और ये भी किसी ना किसी पासों जिवें इस्लाम नूं खौरा लाण दे नां थल्ले भी इन्हां दे अपने एजेंडे ने काम कर रहे हुंदे ने। सो मैं ये समझदा है भी जे चिजल्ड फॉर्म दे विच बिना डर खौफ तो
ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਵਸਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਊਜ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਫॉर ਸਿੱਖਸ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਸਿਸਟਰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਹਿਊਜ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਨ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ's ਫਿਊਚਰ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਮੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿਸਟਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਬੀ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਅਰਲੀ ਟੂ ਸੇ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਬਟ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਪਸ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। Sikhs should form a committee in which Sikh scholars, intellectuals, professors, historians should take part and ensure that there will be a PhD on Sikhs monuments and Punjabi as a compulsory language। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨੋਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਅਰੈਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਏ। ਆਲ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੈਦਰਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰਸ ਐਂਡ ਕੈਪਟ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੁਗਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਵੈਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹਿਊਜ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਵਿਚ ਸੇਮ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਵਿਊ ਐਂਡ ਰੀਰਾਈਟ ਬਾਈ ਆਥੈਂਟਿਕ ਆਥਰਸ ਐਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਬੈਲੀਅਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਰਟ ਈਵਨ ਪ੍ਰੀ 47 ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਪ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਥਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ history of Punjab should review and rewrite by authentic authors and historians. It will be a huge service for coming generations and Sikhism. I hope my humble request should be heard
and Punjab loving people will start working on these suggestions, new Punjab is becoming a reality. It makes my belief ever stronger when I heard from a stage in Indian occupied Punjab, one speaker was requesting political leaders of different parties to be united for Punjab. So ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਂਝੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 72 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ no grassroots level leaders will join BJP in Punjab. Sidhu got invitation from PM Imran Khan. If we will come, so Amrinder and Badal Dal will be in the last row. Sidhu and Manmohan Singh will get protocol much more than others, in my opinion. I pray that now when everything is going in right direction for Sikhs, Sikhs should also show some unity, courage and save their identity. May Allah bless you and your team with ease in every aspect of life. ਸੋ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਕਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ BJP ਬਾਦਲ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿੱਥ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਗਾਰਾ ਏ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ID ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਕੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿਲ ਲਾਇਆ ਲਾਂਘਾ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੇ ਹੁਣ ਚੀਕਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਰੁਕਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਰੁਕਣੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜੜਾ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਫੂਕਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਨਗਾਰਾਏ ਪੰਥ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਦ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, 9 ਨਵੰਬਰ ਓਪਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ inshallah, advance many congratulations for Sikhs all the world। बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अहमद जी साल लेते हैं, डॉक्टर साहब यकीन करो करतारपुर कॉरिडोर ने सिख कौम में एक न्यू लाइफ भर दी है। प्लीज़ वहाँ जाने वाले सिख पिलग्रिम के फेस पे खुशी देखो, पिलग्रिम्स खुद कह रहे हैं और दिखाने वाले को फील होता है, देखने वाले को फील होता है कि ऐसी खुशी पहले पिलग्रिम को कभी नहीं मिली।
इंडिया को ऐसा नहीं, और मैं प्रोपेगेंडा ਅੱਜ नहीं ਦੁਬਾਰਾ करना ਸੁਣ चाहिए। ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ਕਰ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਹੀ। ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਵਸੀਮ ਅਬਾਸ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੁਮੀਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮ ਐਟ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰੇਵਾਲ ਸੀਐਟਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਰਲੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦਮਦਾਰ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।